میں ظہیر احمد والبشیر احمد بننے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میری بیٹی دعا پڑھائے گی۔ میری اس وصیت کے پیچھے میری بہت بڑی خواہش ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ نیک پایا ہے۔ میری بیٹی نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں میری نماز جنازہ میری بیٹی پڑھائے کیونکہ میری بیٹی ایک پاک شخصیت ہے۔ میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے بیٹھ کر جب یہ وصیت پڑھی میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ میں تو صبح صبح اٹھی ہی تھی جب مجھے گھر والوں کے شور نے جگا دیا۔ میں سمجھی کوئی معمولی بات ہوگی مگر پتہ چلا کہ میرے سسر قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ میرے سسر بہت شریف اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مرنے کی خبر سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مگر میری زندگی کے بارے میں انہوں نے جو وصیت کی تھی اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میرے سسر نمازی، پرہیزی اور متقی شخص تھے۔ ظاہر ہے وہ کوئی بے تکی بات تو نہیں کریں گے۔ ان کی وصیت میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے مگر ایک کمرے میں ہم سب موجود تھے اور دعا موجود نہ تھی۔ دعا میرے سسر کی بیٹی تھی یعنی میری سب سے چھوٹی نند۔ اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی مگر دعا کے بارے میں اس کے باپ کی یہ وصیت سن کر ہم سبھی حیران ہو گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ظہیر صاحب کے مرنے پر وہ اتنی عجیب و غریب وصیت کر کے جائیں گے جسے پورا کرنا بھی ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ میرے شوہر سے سب کے سامنے پڑھی تھی۔ ہم لوگ بھی حیران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ چلو دعا کے کمرے میں چلتے ہیں، چل کر اسے بھی یہ بات بتاتے ہیں کیونکہ جب سے ابا جان کی وفات کا اعلان ہوا تھا دعا کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کمرے میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی تھی، دروازہ بند تھا اور وہ باہر کم ہی آیا کرتی تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب شادی کے روز ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی اپنی نند دعا سے بچ کر رہنا، تم نہیں جانتی وہ کس قسم کی لڑکی ہے، تم ابھی اس گھر میں نئی آئی ہو، دیکھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں اس عورت کی باتوں سے ڈر گئی تھی مگر جب میں اس گھر میں آئی تھی میں نے ایک بات ہی محسوس کی تھی کہ دعا تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ رات کو اس کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں۔ یہ ساری خصوصی چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی تھی کبھی کسی سے نہ کہی تھی کیونکہ اس گھر میں دعا کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا بلکہ دعا باہر ہی نہیں آتی تھی اور اس گھر میں جیسے رہتی ہی نہیں تھی۔ مگر میرے سسر کے مرنے کے بعد یہ وصیت پڑھ کر ہم سبھی حیران رہ گئے تھے۔ دعا تو اپنے باپ سے بھی کچی کچی سی رہتی تھی۔ اس نے زندگی بھر شاید ہی کسی سے بات کی ہوگی مگر آج میرے سسر نے ایسی وصیت کی تھی جس کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا ہی پڑا۔ میں نے دعا کے کمرے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے اندر سے ہی پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ ابا جی نے تمہارے بارے میں ایک وصیت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اسے جائیداد وغیرہ سے کوئی لالچ نہیں۔ کہنے لگی مجھے اپنی جائیداد نہیں چاہیے، آپ لوگ اپنے اپنے حصے لے لیں، میرا رہنے دیں۔ نہیں دعا بات اور ہے، اپنے ابا جی کے جنازے کے بارے میں ہے، تمہیں سننا پڑے گی۔ دعا نے دروازہ کھولا، میرے شوہر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ دعا خود کو کالی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی، لگ رہا تھا وہ ہم سب سے جیسے ہی کچھ چھپا رہی ہو۔ میرے شوہر نے اسے وہ ساری وصیت پڑھ کر سنا دی۔ دعا پریشان ہو گئی، بھائی جان آپ کو بھی پتہ ہے میں ساری زندگی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، اب آپ مجھ سے کیسی توقع کر سکتے ہیں کہ میں جا کر ابا جان کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ آپ اس وصیت کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھ کر کوئی ایسا حل نکال لیں کہ جس میں مجھے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ کس قدر مشکل کام ہے، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ دعا کی بات سن کر میرے شوہر غصے میں آ گئے، تم ہوش میں ہو تو؟ یہ ابا جان کی وصیت ہے، ان کی آخری وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی آخری خواہش کیسے منہ پھیر سکتی ہے؟ دعا تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ بات کرتے ہوئے بھی میرے شوہر نے یہ بات دعا سے کہی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی۔
अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन मैंने तो कभी नमाज जनाजा पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा। आप भी जानते हैं कि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर आप मुझसे ये तवक्को कैसे कर सकते हैं? पहले आप मुझे नमाज जनाजा के सारे फ़राइज़ समझा दें कि कैसे पढ़ाई जाती है। उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। वह सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगी। अभी तुम थोड़ी देर में तैयारी कर लो। गुस्ल दिया जा चुका है, उनको कफन भी पहनाया जा चुका है। अब बस तुम्हारा इंतज़ार है। मैं सब लोगों को जमा करता हूँ, तुम्हें बाहर आकर नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगी। मैंने भी मौलवी साहब से भी पूछ लिया है। मौलवी साहब ने कहा है जैसे आपके अब्बा जान की वसीयत है उसे पूरा किया जाए, क्योंकि किसी भी मुर्दे की वसीयत को रद्द नहीं किया जा सकता, वो भी उस वक्त जब आपके लिए एक नेक और शफीक बाप की हैसियत से रहे हों। दुआ ऐसी जिद ना करो कि जिसके लिए मुझे तुम पर सख्ती करना पड़े। मेरे शोहर ने अपनी बहन को समझा दिया था कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए उसे नमाज जनाजा पढ़ाना ही होगी। फिर पता नहीं मेरे शोहर को क्या सूझी, मुझसे कहने लगे तुम बाहर जाओ, मुझे दुआ से अकेले में बात करनी है। मुझे शक सा होने लगा था, क्योंकि दुआ मेरी वो नन थी जिसके बारे में मैंने लोगों से बुरी बुरी बातें सुन रखी थी। तो मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर मेरा ज़हन सिर्फ और सिर्फ कमरे की तरफ ही था। मैंने बाहर आके देखा तो काफ़ी सारी औरतें हमारे घर में ताज़ियत के लिए आ चुकी थी। मैंने देखा तो दुआ की फूफो यानी मेरे शोहर की फूफो उस कमरे की तरफ देख रही थी जहाँ पर मेरा शोहर अपनी बहन के साथ बैठा उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें अब्बाजान की वसीयत पर अमल कर लेना चाहिए। मैंने जब दुआ की फूफो को ऐसे झांकता देखा तो पूछा क्या बात है। कहने लगी कि मैं तो दुआ को ढूंढ रही हूँ, उसके बाप ने जो वसीयत की है क्या वो उसे पूरा करेगी। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि दुआ की फूफो को ये बात कैसे पता चली कि उसके अब्बाजान ने क्या वसीयत की थी। मगर शुमाइला आंटी, आपको कैसे पता कि दुआ के अबू ने ये वसीयत की है? लो जी, मैं ख़ानदान की हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मुझे तो लगता है कि ज़हीर की अकल पर पर्दा पड़ गया था, जो अपनी इस बदकार और बेहया बेटी को उसने अपनी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कह दिया। भला अपनी बेटी को भी, वो भी जो इतनी बदकार और बद किरदार हो। कोई ऐसे कह सकता है? क्या कर रही है शुमाइला आंटी? दुआ कैसी बदकार हो गई है? अब तो वो यतीम हो गई है। कम से कम इसके बारे में आप ऐसी बात ना करें कि उस बेचारी को दुख हो। मेरी बात सुनकर शुमाइला आंटी मेरे मजीद करीब होकर बैठ गई और बोली, तुम्हें जिस नंद के बारे में मैं तुम्हारे ससुर ने इतनी बड़ी वसीयत की है, क्या इसकी हकीकत तुम जानना चाहोगी? शुमाइला आंटी की बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए थे। अगरचे यह मौका ऐसी बातों का तो नहीं था, मगर शुमाइला आंटी ने मुझे खामखा तजस्सुस में डाल दिया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे उनके पास कोई बहुत बड़ा राज है। मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ से उठकर छत पर चलो, तो मैं तुम्हें ना सिर्फ तुम्हें कुछ दिखाऊंगी बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी कहानी भी सुना दूंगी। तुम्हें अपनी नंद के करतूतों का पता चल जाएगा तो तुम ये कहोगी कि नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, इससे तो कोई सलाम भी ना करे। पता नहीं ज़हीर ने क्या सोचकर अपनी बेटी के बारे में ये वसीयत की है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब तुम्हारी नंद जानबूझकर कर रही है। शुमाइला आंटी ने मुझे हैरान कर दिया था, मगर इसमें उस बेचारी का क्या फ़ायदा था? दुआ हर वक्त अपने कमरे में रहती है। अरे बेटा, ये यही तो फ़ायदा है उसका, वो हर वक्त अपने कमरे में रहती है, पता नहीं क्या क्या बदकारियाँ करती है और लोगों को ये तासुर देती है कि वो बहुत नेक है। उसके बाप ने उसका नाम लिया है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। उसके बाप ने वसीयत में ये भी तो लिखा है कि दुआ मेरी बहुत पाक साफ बेटी है, मैं इसी नेक बेटी के हाथों नमाज जनाजा पढ़ाना चाहता हूँ। अब तुम खुद ही बताओ इस बात का क्या मतलब है? कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफें बिला वजह क्यों करेगा? और अभी तो तुम उसके माजी से भी नावाकिफ़ हो। उसका माजी इतना घिनौना है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा तो ऐसी लड़की पर थूकने को भी दिल नहीं करता। शुमाइला आंटी ने मुझे परेशान कर दिया था, लेकिन मैं भी उनसे पूरी कहानी सुने बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि शुमाइला आंटी
آپ کے خیال میں دعا کیسی ہے؟ کیا واقعی میں دعا بد کردار ہے؟ گاؤں کی باقی عورتیں تو اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ہاں، مجھے 100% لگتا ہے۔ لگتا کیا ہے، میں تمہیں آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں دعا بھی کالج جایا کرتی تھی، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہم نے دعا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ مجھے دعا شروع سے پسند تھی، کم وقت ہے ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کی صورت پر فدا ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا بھی دعا کے پیچھے پاگل تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر منگنی لے کر آؤں گی۔ وہ مان گئی، خوش ہو گئی، میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میرا بھی ظہیر کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے اسی گھر سے ان کے گھر ہی رشتہ لایا۔ ان لوگوں نے قبول بھی کر لیا۔ میں نے دعا کو منگنی کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی، بس میں تو اسے اب امانت سمجھنے لگی تھی۔ پھر ایک رات ان کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ چیخو پکار کی آواز ایسی تھی کہ سن کر میں بھی ان کے گھر کی طرف بھاگی تھی، مگر گھر کا دروازہ بجانے کے باوجود بھی نہیں کھلا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، دل بھی پریشان تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ ہم نے جب دروازہ بجایا اور کسی نے نہیں کھولا اور دروازہ بجا بجا کر ہم لوگ تھک گئے تو گھوم کر ہم لوگ انہی کے مکان کی پچھلی طرف چلے گئے، کیونکہ مکان کی پچھلی طرف سے کھڑکیاں نظر آتی تھی۔ کھڑکی کے اندر سے ہم گھر کا ماحول دیکھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے اندر کا ماحول دیکھ کر ہی پتہ چلنا تھا کہ اندر کیا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو اسی بات کی پریشانی تھی کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ ہم ان کی کوئی ٹول لینے تو نہیں آئے تھے، مگر تمہیں کیا بتاؤں، جب ہم لوگ گھوم کر پچھلی طرف گئے تو ہمیں جو منظر کھڑکی سے دیکھنے کو ملا، اس منظر نے ہمارے تو جیسے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کبھی اس دعا کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ دعا ایسی لڑکی نکلے گی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میرا بیٹا تو وہ منظر دیکھتے ہی جیسے بے ہوش ہونے کو تھا۔ میرے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے اس کی منگیتر کسی اور کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرا بیٹا تو غصے ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں کے گھر کا دروازہ کھلنے کا انتظار کیا۔ ان لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو سارے رو پیٹ رہے تھے۔ ظہیر کہنے لگا، باجی ہمارے گھر ڈاکو پڑ گئے تھے، انہوں نے سارا مال بھی لوٹ لیا، میری بیٹی اور بہو کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ظہیر مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی بیٹی پر یقین نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ ڈاکو کون تھے، کہاں سے آئے، تم پولیس میں کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگا، باجی مجھے نہیں پتا، وہ تو بس اپنے چہروں پر نقاب چڑھا کر آئے تھے، ہمیں لوٹ کر چلے گئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ظہیر کی عدم دلچسپی سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی بات میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اسے اپنی بیٹی پر اندھا یقین تھا۔ ظاہر ہے وہ تو باپ تھا، اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہا تھا، مگر ہم تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کیا تھا۔ میں کسی ایسی عورت کو اپنے گھر نہیں لا سکتی تھی جس کا خون گندا ہو، جو ایسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ ہمارا دادا دادی اماں ابا تو ایسے نہیں تھے۔ پتہ نہیں دعا کس پر چلے گئی، شاید اپنی ماں پر چلے گئی ہو۔ وہ بھی اس طرح محبت کی شادی کر کے ظہیر کے گھر آئی تھی، اور دیکھو اس کا نتیجہ کس کو بھگتنا پڑا۔ میں تو اس لیے کہتی ہوں جب بھی بیاہ کرو کسی خاندانی لڑکی سے کرو۔ اب تم جذباتی ہو کر دعا کی شادی اپنے بھائی سے کرنے پر تلی ہو، یہ بات بھی مجھے پتہ چلی ہے، مگر ایک بات جان لو کہ اس واقعے کے بعد جو اس دعا کے ساتھ ہوا تو وہ پورے محلے نے دیکھا۔ اسی وجہ سے تو وعد کا آج تک کوئی رشتہ نہیں مانگتا، اسی وجہ سے تو دعا گھر پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی خوبصورتی کے باوجود بھی 30 سال عمر ہو گئی ہے، مگر ابھی تک کسی نے اس کا رشتہ نہیں مانگا۔ تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی؟ اب ایسے میں تو یہ نوٹنکی کہ اس کے باپ نے وصیت کی ہے کہ میری بیٹی میرا نماز جنازہ پڑھائے گی، جس باپ نے جیتے جی اپنی بیٹی کو منہ نہیں لگایا، اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اس سے راضی نہیں تھا، مرتے وقت وہ کیسے خواہش کر سکتا ہے کہ ایسی ناپاک پلید اولاد اس کا جنازہ پڑھائے؟ یہ تو مجھے سراسر سازش لگتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔
तुम देख लेना, मैं मान ही नहीं सकती कि ज़हीर ऐसी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश करे। और तुम जानती हो इस डकैती के बाद इनके घर में क्या हुआ था? दुआ ने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। छोड़ती भी क्यों नहीं, पेट से जो हो गई थी। किसी नाजायज बच्चे को पालना और दुनिया के सामने लाना आसान बात तो नहीं होती। पहले तो ज़हीर ने अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। मुझसे भी कहा कि आपा तुम रिश्ता खत्म ना करो, मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिला वजह शक कर रही हो। मैं कैसे शक न करती, तुम मुझे ये बता दो। जैसे महीने बढ़ रहे थे उसकी माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन के बाद उसने दुआ को गुजरांवाला भिजवा दिया अपनी बड़ी बहन के पास। वहाँ से ठीक 7 महीने के बाद वो वापस आई थी। उसके तो कदोखाल ही बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गुनाह करके वापस लौटी है। चेहरे की मासूमियत तक उठ चुकी थी। अब उस दुआ में पहले वाली बात नहीं रही थी। बस उसके बाद उसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा के बाद कुरान पाक पढ़ने लग गई और यहाँ तक के मोहल्ले के बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो जहाँ दीदा औरत हूँ, उस लड़की के सारे तेवर अच्छे से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि ये सब उसकी नौटंकियाँ हैं। अब ये बाप वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं शुमाइला आंटी की बातें सुनकर एक जगह साकित होकर रह गई थी। मुझे दुआ के बारे में इतनी बातें वाकई कभी भी मालूम नहीं थी। मैं खामोशी से उठकर नीचे आ गई। अपने शोहर से बात की कि ये क्या वाकई में जनाजा पढ़ाने पर राजी हुई है या फिर अभी नखरे कर रही है। मेरे शोहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे, तुम खामोश हो जाओ, ये मेरे घर का मामला है। अपने शोहर को इतने गुस्से में देखकर मैं भी सहम गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शोहर को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर दुआ के कमरे में गई, मगर उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाज़ा बजाया, दुआ ने दरवाज़ा खोला, बाहर आ गई। उसने काले रंग का अबाया ओढ़ रखा था। कहने लगी कि भाभी मैं तैयार हूँ अब्बा का जनाजा पढ़ाने की। मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। वैसे भी मुझे इल्म तो था कि अब्बा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि अब्बा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहरहाल अब्बा की मर्जी, जैसा वो कहें मैं उसी में खुश हूँ। अब दुआ मुझे बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ना ही वो जज्बाती हुई थी, ना ही उसने आंख से एक भी आंसू बहाया था। मुझे उस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मर जाने पर भी किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ने देती। मैं दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने दुआ से कहा। कहने लगी, मैं भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसी वजह से उनकी अजीबोगरीब शर्त मान रही हूँ। वरना अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी भी ये शर्त मानने पर तैयार ना होता। मैंने बस अपने बाबा की मोहब्बत में इस बात को तस्लीम कर लिया है। वरना आप जानती हैं कि मेरी शोहरत मोहल्ले में कैसी है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली। दुआ की ये 2 नंबर बातें अब मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। मैंने देखा उसने नकाब कर रखा था। तभी मेरे शोहर ने दुआ से कहा कि इस नकाब को उतारना पड़ेगा। क्या मतलब है भाईजान, मैं इतने सारे मर्दों के सामने बिना नकाब के जाऊंगी? अब्बा की वसीयत पर अगर अमल करना है तो फिर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अब्बा ने खुद मुझसे कहा था कि दुआ कभी अपना चेहरा नहीं छुपाएगी। अपना चेहरा खुला छोड़ो और चलो चलकर अब्बा का नमाज जनाजा पढ़ाओ। मेरे शोहर ने सख्ती से दुआ की तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। अब तो मुझे भी उस पर शक हो रहा था कि वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहती। बहरहाल दुआ ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाल बांधे, अच्छे से खुद को ढांप लिया, चेहरा खुला छोड़ा और मेरे शोहर के साथ घर से चली गई। सब औरतें भी हैरान हो रही थी। दुआ अपने बाप का नमाज जनाजा पढ़ाने जा रही थी। दुआ के किरदार पर हर एक को शक था। जो कुछ उसके साथ मंसूब हो चुका था, उसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करता, वो अपने घर वाले क्यों न हो। मेरे शोहर का भी रवैया दुआ के साथ अजीब सा था। इससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, मगर अब्बाजान की वसीयत के बाद
उनका रवैया बदल चुका था। जैसे ही दुआ घर से निकली, घर में वही बातें होने लगी कि पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाएगी, वहाँ मर्दों को बहकाने जा रही है, वगैरह वगैरह। हमारे घर के अंदर मौजूद बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जो दुआ को सख्त नापसंद करती थी। कुछ तो इस वजह से करती थी क्योंकि शुमाइला आंटी ने अपने बेटे की वजह से दुआ को बदनाम कर रखा था। बहरहाल तकरीबन शाम के वक्त जब जनाजा दफन हो गया तो मेरा शौहर दुआ को घर ले आया। मैं हैरत से उसे देखने लगी थी। इसके चेहरे पर भी खुशी थी। वो दुआ जो घर से निकलते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लेकर गई थी, जिसकी आंखों से सिर्फ परेशानी छलक रही थी। अब वो बहुत कुछ दिखाई दे रही थी। मैंने देखा मेरा शौहर भी मुतमिन लग रहा था। दोनों की आंखों में अजीब सा इत्मीनान था। मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या दुआ ने नमाज जनाजा पढ़ाई? कहने लगा, पढ़ाने की नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? ऐसा क्या हो गया? बस मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब्बा की ये वसीयत बिला वजह नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी जो हमें आज समझ आई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी औलाद के बारे में यहाँ तक सोच सकता है। अब तुम सब लोग घर में तैयारी करो, 1 महीने के बाद दुआ को रुखसत करके भेज रहा हूँ। इसकी शादी हो रही है, रिश्ता मिल चुका है, बात पक्की हो चुकी है। मैं अपने शौहर के मुंह की तरफ देखने लगी थी। मैं तो अक्का बक्का रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? दुआ की शादी हो जाएगी? आपने तो किसी को रिश्ता नहीं दिखाया, घर भी नहीं बुलाया, फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मेरी बात सुनकर मेरा शौहर मुस्कुराया और बोला, बस अब्बा ने इसका काम कर दिया था। अब्बा जान ने अपनी बेटी के लिए जो सोचा वो बेहतरीन था। तुम्हें पता है कि इसकी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है? बल्कि तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो बदनीयत औरत हो। मेरी बहन के बारे में तुमने कभी भी मुंह से कोई अच्छे अल्फाज कहे और ना कभी इसके बारे में अच्छी सोच रखी। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारियां खुद करूंगा। शौहर का ये रवैया मेरा दिल दुखा रहा था, मगर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने सब लोगों से पूछा कि क्या दुआ ने नमाज जनाजा पढ़ाया? किसी ने मुझे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया था। शायद कोई इस बात से वाकिफ ही नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। बस मुझसे यही कहा कि दुआ के निकाह की तैयारियां करो, मैं इसकी शादी करूंगा। अब वो इस घर से चली जाएगी, इज्जत से अपना घर बसाएगी। मैंने भी दुआ के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी थी, मगर शुमाइला आंटी वो वाहिद औरत थी जिन्होंने मुझे सच और हकीकत से दोबारा आगाह किया। पता नहीं वो कैसे इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थी। उन्होंने ही दुआ को बाप के जनाजे में जाते देखा। मुझे आंसुओं के बीच उन्होंने बताया, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई थी उनका दूसरा रुख नहीं देखा। मैं तो बस खुद को ही सही समझती रही। मैं ये नहीं जानती थी कि वो शख्स जो उस दिन दुआ के साथ था, जिसे मैंने देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर था। ये वही आदमी जिसके साथ दुआ निकाह कर चुकी थी, मगर अपने बाप के रौब दबदबे की वजह से उसने कभी भी किसी के सामने नाम नहीं लिया कि वो खुफिया तौर पर मोहित से निकाह कर चुकी है। इस आदमी की वजह से हमने रिश्ता तोड़ा था। वो कोई और नहीं था बल्कि दुआ का अपना ही शौहर था। दुआ के माँ बाप ने फिर भी अपनी इज्जत रखने के लिए उसके निकाह से इनकार कर दिया। कहा कि हम तुम्हारा निकाह नहीं मानते, तुम्हें शुमाइला के बेटे से ही शादी करना पड़ेगी। जिसके साथ दुआ ने खुद निकाह किया था वो बहुत अमीर तरीन शख्स था। जो कुछ डाके की आड़ में उसने दुआ के साथ किया वो तो उसका बदला था। वो इंतकाम भी उसने उस वक्त से सोच रखा था जब उसे दुआ ने अपने माँ बाप की पसंद के सामने सर झुकाया था, मगर वो भी खानदानी शख्स था। उसने दुआ को छोड़ा नहीं, इस उम्मीद पर उसके साथ ताल्लुक कायम किया था कि वो अपनी औलाद की खातिर उसको कबूल कर लेगा। इसमें सबसे बड़ी गलती इसके माँ बाप की भी थी, जिन्होंने उस पर ज़हनी दबाव डाला, उससे उसकी औलाद भी छीनी, उसको उसके शौहर से भी दूर कर दिया, जिंदगी भर के लिए उसे खुशियों से महरूम कर दिया। दुआ ने लोगों के इल्ज़ामात सह लिए, मगर लोगों के सामने अपनी ज़बान नहीं खोली, ना ही किसी को ये बताया कि जो शख्स उसके घर आया था वो उसका अपना शौहर था। इस वाक़ये ने ज़हीर को भी अल्लाह के करीब कर दिया था। पता नहीं
اس کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ دعا کا شوہر بھی جنازے میں آیا تھا۔ جب اس نے اپنی بیگم کو سب کے سامنے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار وہ اپنی بیگم سے معافی مانگ کر اس کے پاؤں پڑ گیا، کہا میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ دعا شاید اسے بھول چکی تھی، زندگی میں آگے بھی بڑھ چکی تھی، مگر شاید اپنے باپ کے جنازے پر اسے اس طرح دیکھ کر اس شخص کو پچھتاوا جاگ اٹھا۔ اس نے دعا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں کہا ہے کہ دعا کے نکاح کی تیاری کرو۔ وہ اس سے دوبارہ نکاح کرے گا، بارات لے کر آئے گا، اسے عزت سے بیاہ کر لے جائے گا۔ دیکھو باپ کا نماز جنازہ اس نے پڑھایا تو نہیں، مگر کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ دعا کو اس کے شوہر سے ملوایا۔ سچ ہے، ماں باپ مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔